ने किया शानदार प्रदर्शन। कैनेडा ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने ब्रिटिश कोलंबिया ਵਿੱਚ जलवायु तब्दीली ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕਿਹਾ जलवायु तब्दीली ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ 62 ਘਟਨਾਵਾਂ। The legendary Sikh Riders ਪੁੱਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਵ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। देश ਵਿੱਚ कोविड-19 मामले ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Today we'll provide the latest update on the national epidemiology and modelling work that informs the ongoing management of COVID-19 in Canada. Since the peak of activity in the spring, we've made tremendous progress both in reducing COVID-19 disease activity and increasing vaccine coverage. This has enabled the lifting of many public health restrictions across the country. But as we've seen in recent weeks, that comes with some expected increases in daily case counts. However, with ongoing efforts to increase the proportion of fully vaccinated Canadians and continued vigilance with public health advice, we could keep infection rates lower and reduce the risk of a strong Delta wave that could exceed healthcare capacity in the fall and winter. Although case counts are still 93% lower than the peak of the third wave, some resurgence in cases has been observed recently, with an average of over 640 new cases being reported daily over the past 7 days. एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने ब्रिटिश कोलंबिया ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। He cares deeply about the things that people care about here, so amazing to have Richard as part of our team. And today I want to talk a bit about the struggles that Richard touched on and some of the things that we're seeing. We are faced with a climate crisis that is so real. The air that we breathe right now is filled with smoke. Today is a little bit better than yesterday, but the days have been, the mountains are clouded because there is so much smoke. It's been so incredibly painful, the reality of the climate crisis, how it is impacting us right now. And I want to say to people that we as New Democrats are going to do everything we can to fight this climate crisis like we want to win. And that means creating thousands of good jobs that help us reduce our emissions. And there are so many things that we can do. We can invest in renewable energy. We can invest in electrifying transportation. We can retrofit buildings and homes to reduce our energy usage. There is so much that we can do. We just need to have the courage to take on the big polluters and to invest in the good jobs of the future that help us reduce emissions. And I want folks to know that we are committed to doing that. I also want to do a bit of a recap. This has been a very emotional tour. We spent a lot of time with Indigenous communities for the past 4 or 5 days. Recently we met with ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Some Afghan interpreters who've worked alongside our brave Canadian Armed Forces members in the Afghanistan war are at risk of harm with the resurgent Taliban in Afghanistan. They are at risk of persecution and even death because they worked for our country and supported our men and women in uniform. In 2009, the Conservative government established a special immigration program to patriate at-risk interpreters and their families. Unfortunately, there are still some interpreters and contractors at risk in that country. The dislocation in Afghanistan and the lack of government structure there to run the program meant many interpreters didn't learn about the program or were unable to participate. Over 5 years ago, I worked with Canadian Armed Forces veterans to try and bring some of these left-behind interpreters to Canada. This was important to me as a veteran, even though I never served in Afghanistan. To our Afghanistan veterans,
This is a critical loose end from that war that we need to address. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 62 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Mr. Farnworth, and as all of you know, Environment Canada heat warnings are in effect for most of the province. The very high temperatures are expected to continue for the next 48 hours at least, and that this is happening, of course, at a time when many people in the province are experiencing very poor air quality from wildfires. That will affect an increasing number of people in the province this weekend. Extreme heat is dangerous. It takes a toll on people's health. It's especially risky for people who are vulnerable, like seniors and people dealing with chronic health conditions. When temperatures go up, it's time for all of us to step up to help keep people safe and to help keep people cool, to help protect ourselves and our loved ones. The province is mobilized to help people during this heat alert across the healthcare system and across other government ministries, as Minister Farnworth has said. Working together with our health authorities and local government partners, we're ready to help people and communities beat the heat. And this work is already underway. All of our health authorities have all their systems on emergency footing to help anyone who might experience heat or smoke-related challenges. 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਟੂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ 68.9% ਆਬਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 200 ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ 12:45 ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੁਪੋਰਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਪੈਡੀਨਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬੇਸੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 39 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 53ਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਇੰਗ 8 ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I don't know if it's really sunken in yet, I'm being totally honest. I remember how I felt after Rio, and I think it was a really big fuel for my fire coming into Tokyo. So it's pretty unbelievable to have this fairy tale ending in a way. I mean, we put in the work and we knew we were capable of it, so it's absolutely believable. It's just, I keep reliving like little moments of it in my head. It keeps coming back as the day goes on, and watching the replay of our race, it's just so surreal, and I'm like so excited that it's happened. It's here. I mean, I've dreamed of this, but I was worried it was only going to happen in my head, so it's pretty exciting that we've done it. I don't think I stopped smiling all day. My cheeks hurt from it. I mean, yeah, fairy tale ending, absolutely.
This is also my first row in those two disciplines in rowing. There's sculling and sweeping. This is my first time in sweep. And, you know, through COVID and all the uncertainties, and this are being our first race in 2 years, I mean, yeah, a little unbelievable, and my feet haven't touched the ground yet. I think we really just stayed in our lane. I mean, I feel like we really prepared for everything. We were infinitely flexible and we're... ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। It's not a women's problem, it's a societal problem, it's a public health issue. For us, it is important not to remember those we have lost, but also fight in solidarity and think about those who should be with us, but that need our help. And if it's by marching, by talking, sharing our thoughts, and being more vigilant, that's how we're going to do it. It's not a women's problem, it's a societal problem, it's a public health issue. The element of choice. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। That was beautiful out today. It's a lovely day for it. Is it ever? I wanted to ask you the obvious question, Sure. which is we're announcing this today. We're here. You've walked up here. You've seen the amount of work. We know there's a ton of remediation that needs to be done to this site, but no one's provided an estimate as the amount of taxpayer money that's going to be required to get this thing going. The Globe and Mail has an estimate from government documents we obtained a couple of years ago that's $100 million. Can you tell me even a ballpark estimate of how much money taxpayers are going to have to put in to make this thing happen? Well, I can't give you an exact figure, but what we're doing is putting a lot of money into it to keep the costs lower for everyone to be inclusive. You know, if we don't, then it's going to go back on to the people that are showing up. And I want everyone, no matter if you're from high priority neighborhoods or other neighborhoods, that you're going to be able to afford to bring your family here and keep the cost down. But as we roll out, we're going to be able to announce that, and everything's going to be transparent. I know Michael Lindsay's done an incredible job on putting this together. It's going to fall under infrastructure, building the actual physical Ontario place. So they're doing a great job. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਲ ਵਿੱਚ ਜਾਬਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਔਨ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਬੈਰਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 1 ਦੇ ਮਰੀਨ ਯੂਐਸ ਮਰੀਨ ਕੋਰਸ ਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੌਜੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਏ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਫॉर ਰਾਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਲੇਡਨ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਈਟ ਫॉर ਰਾਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सब तो पहले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਪੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਪੀਟਮੀ ਆਫ ਸੇਵਾ, selfless service and commitment to the community. So ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ BC ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਟੂ ਸੀ ਆਲ ਦਿਸ ਸਪੋਰਟ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਰਾਈਡ right across the country. BC ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ and I heard that they're going all the way to Nova Scotia, PEI and then back to BC. So it is absolutely incredible and I just want to take this opportunity ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਈਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੋ ਇਹ ਰਾਈਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਟॉय ਰਾਈਡ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਾਈਡ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਰਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਰਾਈਡ, ਰਾਈਡ ਫॉर ਡੈਡ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਕ ਅ ਵਿਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ, ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜੋ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਕਾਟ ਮੋਏ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਟੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੇਕ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋਏ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ।